नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ डिसेम्बर 15 तारिख सोमवार प्रथम खबर पूर्वतन भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी राजकुमार गोयल आज मुख्य सूचना कमिशनर सीआईसी भाव में शपथ ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तांको पद एवं गोपनीयतार शपथ पाठ कराइबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षतार गठित 3 सदस्य विशिष्ट कमिटी गोयल को नाम सुपारिश करथिले। गोयल अरुणाचल प्रदेश गोवा मिजोराम केंद्र शासित अंचल कैडर 1990 बैच अवसरप्राप्त आईएएस अधिकारी। से अगस्ट 31 तारिख रे आईन एवं न्याय मंत्रालय अधीन न्याय विभाग सचिव भाव में अवसर नहीं। परवर्ती खबर आज जोर्डान इथियोपिया एवं ओमान गस्तर जिबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जोर्डान इथियोपिया एवं ओमान गस्त करेंगे। किंग अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन को निमंत्रण क्रमे प्रधानमंत्री आज एवं मंगलवार जोर्डान गस्त करेंगे। भारत एवं जोर्डान मध्य कूटनीतिक संपर्क में 75 वर्ष पालन उपलक्षे श्री मोदी को यह गस्त बेस गुरुत्वपूर्ण मन कर श्री मोदी बुधवार पर्यंत इथियोपिया गस्त करेंगे। यह गस्त भारत दक्षिण आफ्रिका सहयोग को अधिक सुदृढ़ करिबो बोली आशा करा जाउछि। गस्त चूड़ांत पर्यायर प्रधानमंत्री श्री मोदी गुरुवार पर्यंत ओमान गस्तरे जिबे। उभय देश मध्य थिबा व्यावसायिक संपर्क एवं लोक संपर्क को वृद्धि करिबा पई गस्त अवसर रे भारत ओमान मध्य केतेक चुक्तिनामा स्वाक्षरित हेबार मध्य कार्यसूची रही। परवर्ती खबर बीजेडी घेरिला डीजी कैंप ऑफिस। भुवनेश्वर स्थित डीजी कैंप ऑफिस घेराव कला बीजेडी। प्रणब बलवंत राय धर्मशाला फार्म हाउस रे दुर्बृत्तों लंकाकांड घटना प्रतिवाद आक्रमणकारी विरोध में कार्यानुष्ठान नेबा पई दाबी करी भुवनेश्वर स्थित डीजी कैंप ऑफिस घेराव करछि बीजेडी। धर्मशालार पूर्वतन विधायक तथा बीजेडी वरिष्ठ साधारण संपादक प्रणब बलवंत राय धर्मशाला स्थित फार्म हाउस रे किछि दुर्बृत्त पसी लंकाकांड भियाइथिले। परवर्ती खबर धर्मशाला टी20 दक्षिण आफ्रिका को 7 विकेट रे हराइला भारत। सीरीज रे 2-1 रे आगुआ। बॉलरों दमदार प्रदर्शन बल रे भारत धर्मशाला रे खेला जाइतिबा टी20 मैच को भारत 7 विकेट रे जीति नेछि। सहज विजय सह 5 मैच विशिष्ट टी20 सीरीज रे भारत 2-1 रे अग्रणी हासिल करिछि। दक्षिण आफ्रिका द्वारा धार्य 118 रन रो विजय लक्ष्य को भारत 15 ओवर 5 बॉल रे 3 विकेट हराई हासिल करिछि। अभिषेक शर्मा सर्वाधिक 35 रन करतिबा बेले तिलक वर्मा अपराजित 25 रन करछंती। दक्षिण आफ्रिका पक्षरु आडान मार्क्राम 61 रन करछंती। परवर्ती खबर नेपाल रे चलिबो 200-500 टंकिया नोट। एबे नेपाल रे 200 एवं 500 टंकार भारतीय मुद्रा नोट एबे चलिबो। एक नेपाली खबर कागज द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार प्राय 1 दशंधि पर नेपाल 100 टंकारु अधिक मूल्यर भारतीय मुद्रा नोट प्रचलन करने को योजना करुछि। हिमालय पाददेश रे थिबा भारतर ई पड़ोसी देश रे प्राय 10 वर्ष धरी उच्च मूल्यर भारतीय मुद्रा नोट निषिद्ध करा जायतिला। काठमांडू पोस्ट नेपाली अधिकारी उद्धृति देई कहिछि जे एई पदक्षेप भारत यात्रा करथिबा नेपाली प्रवासी श्रमिक छात्र तीर्थयात्री डाक्तरी परिदर्शक एवं उभय देशर पर्यटकों मुद्रा संबंधी समस्या को यथेष्ट ह्रास करिबो। परवर्ती खबर रेसलिंग रु विदाय नेले सुपरस्टार जॉन सीना। रेसलिंग रु विदाय नेछंती सुपरस्टार जॉन सीना। लो विजा आखिरे फैंस गोटारु विदाय नेले। 24 वर्षर कैरियर रे 17 थर विश्व चैंपियन होइछंती। सबठारु अधिक चैंपियंस रे एकमात्र रेसलर जॉन सेना। डब्ल्यूडब्ल्यूई रो शनिवार रातिर मुख्य इवेंट एक्सएलआईआई रे मैच पर जॉन सेनांकर 23 वर्षर प्रसिद्ध इन रिंग कैरियर आनुष्ठानिक भाव में शेष होइछि। से तांको शेष मैच रे जानी सुनी टैप आउट होइतिले। 17 थर विश्व चैंपियन तांकर शेष मुकाबिला रे गुंथर को सह मुकाबिला करथिले। 23 मिनिट धरी स्लीपर होल्ड करने को बाध्य होइतिले एवं से हारि जाइतिले। परवर्ती खबर मेघनाद पाचेरी गलुछि पानी। मेघनाद पाचेरी गलुछि पानी। श्रीमंदिर स्नान मंडप सम्मुख मेघनाद पाचेरी गलुछि पानी। पानी गलिबा जोगु मेघनाद पाचेरी शिउली लागिबा सह अनवरत पानी धार बहुछि। गत वर्ष मेघनाद पाचेरी मरामती होइतिला। मरामती परे मध्य समान भाव में पानी गलुछि। तेबे श्रीमंदिर प्रशासन रे अवहेला को नहीं एबे प्रश्नवाची सृष्टि होइछि। रामदया परिषदर ठीक पछ पार्श्वर एभली स्थिति देखा मिली। परवर्ती खबर नवीनों उपरे बड़ बयान देले उप मुख्यमंत्री। अर्जित दरमा को नहीं विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक बयान को नहीं राजनीति तेजिछि। यहाकु नहीं उभय बीजेपी और कांग्रेस समालोचना करिसंती। विरोधी दल नेता को कटाक्ष करी उप मुख्यमंत्री केबी सिंहदेव कहिसंती नवीनों वर्धित दरमा न नेबा किछि नुहे बरं राजनीतिक गोटी चालना। से आउरी कहिसंती विरोधी दल नेतांक पाखरे विधानसभा रे कहिबार सुजोग थिला। से काहेकि आसिलेनी और निजर मत विधानसभा रखिले नाही। किछि दिन तले मोहन सरकार विधायक मानक दरमा एवं भत्ता बढ़ाई।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା H1B ଭିସା ନୀତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଗଲେ 20 ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉପରେ ଓଲଟା ପଡ଼ିଗଲା H1B ଭିସା ନୀତି। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟ ଗଲେ 20 ଆମେରିକୀୟ ରାଜ୍ୟ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଦଳ ଶାସିତ 20ଟି ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେରିକାର ମାସାଚୁସେଟ୍ସ ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ଏକ ମାମଲା ଦାୟର କରିଛନ୍ତି। ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ନୂଆ H1B ଭିସା ଆବେଦନ ଉପରେ $1 ଲକ୍ଷ ଫି ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଫି ମାତ୍ର $960ରୁ $7,595 ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନୂଆ H1B ଭିସା ଫି $1 ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ଚିଠି ଲେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଭକ୍ତ ଦାସ। ବିଜେପି ସହ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଯିବା ଉଚିତ। ସୋନିଆଙ୍କୁ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମଙ୍କ ଚିଠିକୁ ନେଇ ଏମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ। ମୋକିମ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଦାସ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜେପି ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବିଜେପିକୁ ଚାଲିଯିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ମୋକିମ। ରାହୁଲ ଓ ଖଡଗେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଫିଆ 2026ର ସଭାପତି ହେଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆକାପଲ୍ଲୀ। ଫେଡେରେସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆସୋସିଏସନ FIA 2026 ପାଇଁ ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆକାପଲ୍ଲୀଙ୍କୁ ସଭାପତି ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରିଛି। ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତେଲୁଗୁ ବଂଶୋଦ୍ଭବ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠନର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଐତିହାସିକ ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ବିବିଧତାର ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ପୁନେ ମିରର ଏବଂ ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ପାନୋରମା ଭଳି ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ତ୍ରୁଟି ଧରିଲା SIR। 85 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର କାର୍ଡ ଭୁଲ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଚାଲିଥିବା ଭୋଟର ତାଲିକା ବିଶେଷ ସଂଶୋଧନ ଅଭିଯାନ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। 2002 ମସିହା ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଏପରି କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ଉପରେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଯାଞ୍ଚରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭୋଟରଙ୍କ ପାରିବାରିକ ବିବରଣୀ, ବିଶେଷ କରି ବାପା ମା ଏବଂ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ମାମଲା ଆଉ 9 ଜଣ ଗିରଫ। ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ମାଲକାନଗିରି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ଆଉ 9 ଜଣ ଗିରଫ। ପୂର୍ବରୁ 6 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫ ସଂଖ୍ୟା 15ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୋଜୁଛି ପୋଲିସ। ସେପଟେ MB26 ଓ ରାଖାଲଗୁଡା ଗାଁରୁ BNSର ଧାରା 163 ହଟିବା ବେଳେ ଇଣ୍ଟରନେଟ କଟକଣା ଆଜି ଦିନ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ MB26 ଗାଁରେ ରିଲିଫ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଖିବୁଜା ଗୁଳି ଚାଲିଗଲା 10 ଜୀବନ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସିଡନୀ ସହରରେ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟିଲା। ଏଠାରେ ଥିବା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ୟୁହିଦୀମାନେ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଚାନକ କିଛି ଲୋକ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚଢାଭିଡା ହୋଇ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଘଟଣା ୟୁହୁଦୀ ପର୍ବ ହୁନୁକା ପାଳନ ବେଳେ ଘଟିଛି। ଏଠାରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଠୁଳ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କାଉନସିଲର ୟୁପି ବିଜେପି ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ହେଲେ ୟୁପିର ବିଜେପି ସଭାପତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ମହାରାଜଗଞ୍ଜରୁ 7 ଥର ଲୋକସଭା ସାଂସଦ ଥିବା ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ରବିବାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୂଆ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଭାରୀ ପୀୟୁଷ ଗୋୟଲ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ବିଦାୟୀ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଚୌଧୁରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ନବନିଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ପତାକା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏହାପରେ ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ନୂଆ ପ୍ରଦେଶ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସର ବିଶାଳ ରାଲି। ଭୋଟ ଚୋରିକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀରେ କଂଗ୍ରେସର ଗର୍ଜନ। ରାମଲୀଲା ମଇଦାନରେ ବଡ଼ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା। ତେବେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସ୍ମାରକ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ରାଲିକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ AICC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡଗେ। ସେହିପରି ରାଲିରେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା, KC ବେଣୁଗୋପାଳ, ଜୟରାମ ରମେଶ, ସଚିନ ପାଇଲଟ ଭଳି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଓ ସବୁ ସାଂସଦ ସାମିଲ ରହିଥିବା ସହ ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢୁଛି ସୁନା ରୂପା ଦର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦରର ଅସ୍ୱାଭାବିକ ବୃଦ୍ଧି ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 3 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ ପାଖାପାଖି 7,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯାଇଛି। ସେହିଭଳି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 6,300 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତେବେ ଶୁକ୍ରବାର ତୁଳନାରେ ଶନିବାର ସୁନା ଦର ସାମାନ୍ୟ କମିଛି।
ତିନି ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର ପ୍ରାୟ 1,27,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,16,450 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଙ୍ଗୋପସାଗର 2,520 କିଲୋମିଟର ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଲ୍ କଲା ଭାରତ। 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ। ରଣନୈତିକ ରୂପେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଭାରତ ଏକ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୋ ଫ୍ଲାଏ ନୋ ସିପ୍ ଜୋନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏନେଇ ପାଖାପାଖି 2520 କିଲୋମିଟର କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ଏନ୍ଓଟିଏମ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଧାର୍ଯ୍ୟ ତାରିଖ ସମୟ କାଳରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ନା ତ କୌଣସି ସିଭିଲ ଅଥବା ବ୍ୟବସାୟିକ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରିବ ନା କୌଣସି ପାଣି ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କରିବେ। ଏହି ପଦକ୍ଷେପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଓ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବିତ ବିପଦକୁ ଏଡ଼ାଇବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ 500 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ ଇଣ୍ଡିଗୋ। ବିମାନ ସେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦରେ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ 500 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଡିସେମ୍ବର 3 ରୁ 5 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ବିମାନ ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିଥିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10,000 ଟଙ୍କାର ଟ୍ରାଭେଲ ଭାଉଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଇଣ୍ଡିଗୋ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ ଭୋଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ। ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ ବିବାହ ଭୋଜି ରବିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଗତ ଶନିବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅଶୋକା ରାଜପଥରେ ଅପରାଜିତାଙ୍କ ଝିଅ ଅର୍ଚ୍ଚିତାଙ୍କର ବିବାହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ସଚିନ ରାହାରାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୀତିନ ନବୀନ ବିଜେପି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି। ବିଜେପିର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ନୀତିନ ନବୀନ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୀତିନ ନବୀନ ନାଁରେ ବିଜେପିର ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ମୋହର ମାରିଥିବା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ନୀତିନ ନବୀନ ପାଟନାର ବାଙ୍କିପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର 5ମ ଥର ଲୋକଙ୍କ ଭରସାକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ବୟସ 45 ବର୍ଷ। ନୀତିନ ନବୀନଙ୍କ ଜନ୍ମ ପାଟନାରେ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 8ମ ବେତନ କମିଶନ ଭାର ସମ୍ଭାଳିବ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ। ଖର୍ଚ୍ଚ କାଟିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ 8ମ ବେତନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଥିବା ଦରମା ପେନ୍ସନ ଭାରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ଏବେଠାରୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଡ ପଦକ୍ଷେପ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନା ପ୍ରକାଶ ଦେଶାଇଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ ଏହି କମିଶନ ଏହା ଫଳରେ 50 ଲକ୍ଷ କର୍ମଚାରୀ 69 ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀଙ୍କ ବେତନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନକୁ ମାତ ଦେଲା ଭାରତ। 19 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଏସିଆ କପ୍ କ୍ରିକେଟରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅତି ସହଜରେ ଚିତ୍ କରିଦେଇଛି ଭାରତ। ଏହି ଦିନିକିଆ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଚାଲିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୋଧରେ 90 ରନର ଏକତରଫା ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତୀୟ ଦଳ 46 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ 240 ରନ କରିଥିଲା। ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଫେଲ ମାରିଥିଲେ। ସେ 5 ରନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆୟୁଷ ମାହାତ୍ର 78, ଆରେନ୍ ଜର୍ଜ 88 ବଲରୁ 85, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ 46 ବଲରେ 46 ରନ କରିଥିଲେ। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଲା। ଆରନ୍ ଜର୍ଜଙ୍କ 85 ରନ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ 240 ରନ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ 30 ରନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ 4ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ତାରକା ମେସିଙ୍କୁ 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଉପହାର ଦେଲେ ସଚିନ। ମୁମ୍ବାଇର ୱାଙ୍ଗଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ କ୍ରିକେଟର ଭଗବାନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଫୁଟବଲ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଲିଓନେଲ ମେସିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଜର୍ସି ଏବଂ ଫୁଟବଲ ବଦଳ କରିଥିଲେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସଚିନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ସଚିନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମେସିଙ୍କ ମୁମ୍ବାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେସି ସଚିନଙ୍କୁ 2024 ବିଶ୍ୱକପ ଫୁଟବଲ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଚିନ ମେସିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର 2011 ବିଶ୍ୱକପ 10 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବ୍ରିଟେନ ସମେତ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶର ନେତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ଜୟଶଙ୍କର। ୟୁଏରେ ଚାଲିଥିବା ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ୟୁରୋପ, ୟୁକେ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶ୍ୱ ଭୂ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତି, ସୁରକ୍ଷା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ 3 ଦିନିଆ ସାର୍ବାନିଆସ ଫୋରମ 2025ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆବୁଧାବିରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଜୟଶଙ୍କର ଲକ୍ସମବର୍ଗର ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାଭିୟର ବେଟେଲ, ପୋଲାଣ୍ଡର ଉପ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଡୋସ୍ଲା ସିକୋରିକ୍ସ ଏବଂ ଲାଟଭିଆର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ବାଇବା ବ୍ରାଜେଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସେହି ଆଲୋଚନାକୁ ସାର୍ଥକ ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି।